have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. And bring about the freedom of these people by any means necessary. 1950년대 미국 흑인 인권운동의 양대 산맥이었던 마틴 루터 킹과 말콤 엑스. 그런데 An obstruction. Martin Luther King, you're a hypocrite. Malcolm X, you must disappear from this world for good. 두 사람은 아무리 섞으려 해도 절대 섞이지 않는 물과 기름 같은 존재였다. (1865년) 미국에서 발발한 남북전쟁에서 노예제 폐지를 주장하는 북부가 승리를 거두며 미국 내 400만 명의 흑인들은 자유를 얻게 된다. 하지만 전쟁이 끝난 지 80여 년이 지난 1950년대도 흑인 차별은 여전히 계속되고 있었다. 흑인들은 백인들이 거주하는 지역에서 살 수 없었으며 백인이 드나드는 식당에 들어갈 수 없었다. 심지어 화장실 세면대도 백인과 따로 써야 했고 군대 샤워장조차 백인과 흑인용으로 나눠져 있었다. 노예제 폐지 이후 평등한 사회에서 자유롭게 살 거라 기대했던 미국의 흑인들은 깊은 좌절감에 빠질 수밖에 없었는데 그러던 1955년 엘라베마주 몽고메리에서 로자 파크스라는 흑인 여성이 체포되는 사건이 발생한다. 당시 엘라베마주에는 흑인들이 버스에 탈 경우 백인들에게 자리를 양보해야 된다는 법이 있었는데 로자 파크스가 이 법을 어겨 체포됐던 것이다. 이 사건은 흑인 사회에서 큰 이슈가 됐고 그동안 백인들에게 탄압받아왔던 흑인들은 억눌려 있던 분노를 표출했다. 그런데 We should all come together and fight against white people. If one strike you from the right cheek, you should turn the other, because we are all the sons of the Lord. 로자 파크스 사건에 대한 두 사람의 대응 방식은 완전히 달랐다. 기독교 정신에 입각해 평화적인 방법으로 잘못된 것을 바로잡아야 한다고 주장했던 마틴. 그는 버스 안에서 흑인이 존중받고 인종에 상관없이 먼저 탄 사람이 자리에 앉을 수 있게 해달라고 정부에 요구하며 버스 보이콧 운동을 전개했다. Look, peace is driving over violence. Peace is going to change this society. Peace? Why don't you just shove it in yourself? Look, white people don't care, okay? Only violence can change our society. 말콤은 보이콧 운동같이 수동적인 대응은 소용없다며 따라서 더 강하게 폭력 시위를 해야 한다고 주장했다. 하지만 사람들은 마틴의 비폭력 평화 시위에 열렬한 환호를 보냈고 마틴은 흑인들의 영웅으로 떠오르게 된다. 그런데 2년 후인 1957년 뉴욕에서 존슨 힌튼이라는 흑인이 경찰관 2명에게 이유 없이 구타당한 뒤 체포되는 사건이 발생한다. Look, this is a golden opportunity. Martin, the world is about to change. No, violence is not the answer. Do not use violence to beat them. Violence only brings more violence. Shut up, okay? Now, keep this in mind. If I don't point this gun at them today, they'll point the gun at you. 말콤은
흑인들 4,000명을 모아 경찰서로 향했고 경찰서 앞에서 존슨 힌튼을 풀어줄 때까지 단체 행동을 멈추지 않겠다고 선언했다. 하지만 경찰은 말콤의 요구를 거부하며 해산하지 않으면 모두 체포하겠다고 경고했고 이에 말콤은 불가피한 경우 무장 세력까지 동원하겠다고 선언했다. 말콤의 강력한 행동에 경찰은 어쩔 수 없이 말콤의 요구를 받아들여 존슨 힌튼을 석방했는데 소기의 목적을 달성한 말콤은 경찰서 앞에 모인 흑인들을 해산시켰다. 그 사건을 계기로 말콤은 위대한 흑인 지도자로 인정받게 된다. Everyone is wrong. Violence only means a violent end. You're just pretending to be a nice, peaceful, righteous hypocrite. Look, you're just a white clown wearing a black mask. Ruthless terrorist. God will never forgive you. 흑인의 인권 문제를 놓고 전혀 다른 길을 걸었던 두 사람. 대체 그들은 왜 이렇게 서로 상반된 생각을 갖고 있었던 것일까? (1925년) 미 북부 네브래스카주의 시골 마을에서 태어난 말콤 X. 어린 시절 백인 우월주의자 집단인 KKK에 의해 집이 불타고 아버지가 살해당하는 비극을 겪어야 했다. 본명이 말콤 리틀이었던 그는 자신의 가족을 비극 속으로 몰아넣은 백인을 증오하며 흑인 노예 시절 백인들이 선조에게 붙여준 리틀이라는 성을 버리고 미지를 뜻하는 X를 성으로 삼았다. White people are the devils, so I never mix white and black together, except for coffee. 그리고 그는 백인과 떨어져 흑인끼리 따로 모여 사는 흑인 국가의 건설만이 인종차별 문제의 해법이라는 흑백 분리론을 주장했다. 반면 미 남부 조지아주의 대도시 애틀란타의 중산층 가정에서 태어난 마틴. 부유한 환경 속에서 백인들과 함께 어울려 지내며 대학 교육까지 받았던 그는 백인을 적이 아닌 이웃으로 인식했다. You see, we have a problem in America, and we need to work together. Not every white person despises blacks. We are friends and partners. We need to work together. 이에 그는 흑인 차별 정책을 폐지하고 흑인과 백인이 함께 도우며 살아가자는 흑백 통합이론을 주장했던 것이다. 그렇게 흑인 인권운동가로서 전혀 다른 길을 걸었던 두 사람. 두 사람은 1964년 드디어 첫 만남을 갖게 된다. 그런데 You were right, Malcolm. Only violence can solve our problems. You're right, Martin. Violence can only bring more violence. Non-violence is the only solution for us. 완전히 변해버린 두 사람. 두 사람은 대체 왜 자신들의 입장에서 완전히 달라져 있었던 것일까? 사실 말콤은 사우디아라비아 성지 순례를 통해서 새로운 깨달음을 얻었는데 함께 성지 순례를 했던 백인들이 흑인들에게 친절을 베푸는 모습을 보며 백인들이 악마라 생각했던 자신을 되돌아보게 됐던 것이다. Please answer me, great Allah. Can blacks and white live and work together like Martin says? Is it your divine will? 성지 순례를 계기로 자신이 주장해왔던 흑백 분리론의 회를 느낀 말콤은
아프리카계 아메리카인 단결기구를 조직하고 백인에 대한 배타적인 태도를 버리겠다고 선언했다. I used to hate and blame all white people, but I'll never make the same mistake again. 사람들은 이러한 말콤의 변화에 놀라지 않을 수 없었는데 From now on, I'll try and find a way for us to coexist. 어찌된 영문인지 마틴의 표정은 어둡기만 했다. 평화롭게 문제를 해결하기 위해 긴 시간 노력했음에도 불구하고 사회는 더디게 변해갔고 흑인들은 여전히 차별받으며 고통 속에 살아가고 있다는 현실에 마틴은 괴로움을 느꼈던 것이다. Dear Lord, please show me the way. Even if it's a violent one you don't approve, I will take it. 결국 비폭력 운동만으로는 흑인의 인권 문제를 해결할 수 없다고 결론 내린 마틴은 과격단체를 지원할 계획을 세우는 등 폭력도 불사하지 않겠다고 결심하게 된다. 서로 전혀 다른 길을 걸으며 흑인 인권운동을 해왔던 두 사람이 결국 서로의 방식을 이해하게 됐던 것이다. 그렇게 완전히 달라진 두 사람은 미 상원의 민권법 토론회에서 처음 만나게 되는데 두 사람의 첫 만남이 이루어졌다는 소식에 많은 흑인들은 두 사람이 힘을 합쳐 새로운 인권운동을 전개해 나갈 것이라고 기대했다. 하지만 두 사람은 첫 만남을 가진 지 불과 1년 만에 영원히 이별하고 만다. 1965년 2월 21일 말콤이 과격 이슬람 단체에 의해 암살됐던 것이다. 말콤의 죽음을 애도하며 크게 슬퍼했던 마틴. 하지만 그 역시 3년 후 말콤과 마찬가지로 괴한의 흉탄에 암살되는 운명을 맞이한다. 그렇게 미국 흑인 인권운동의 양대 산맥이었던 두 사람은 쓸쓸히 역사 속으로 사라지고 말았다. I'm wondering what would have happened if we had met earlier. History would have changed, I guess. 그들이 좀 더 일찍 만나 서로 소통했더라면 미국 흑인 인권 신장의 문은 좀 더 빨리 열리지 않았을까. 많은 사람들의 아쉬움을 뒤로한 채 두 사람은 역사의 길이 남을 위대한 흑인으로 나란히 기억되고 있다.